सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के संघर्ष के नाल जो लगातार जारी है। खेती कानूनों के खिलाफ जो किसानों का संघर्ष शुरू होया सी लगातार अगे वध रहा है। बॉर्डर ते किसानों नूं डटे 50 दिन पूरे हो गए ने। दिल्ली च किसानों के मोर्चे का अज 50वां दिन है। वड्डी गिनती च किसान अजे भी बॉर्डरां ते डटे हुए ने। स्टैंड उही है कि सरकार तिन्ने खेती कानून वापस लवे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खेती कानूनों के अमल ते रोक लगा चुकी है, पर किसान सरकार तो ही मसले का हल चाहते हैं। इस सब दे विचाले नजरां किसानां दी कल सरकार दे नाल होण वाली मीटिंग ते टिकियां हुईयां ने। हालांकि किसानां नूं कल होण वाली मीटिंग तो ज्यादा उम्मीदां तां नहीं ने, इसलिए जो किसान अंदोलन नूं होर पखाउण दी तैयारी विच जुट गए ने। 26 जनवरी नूं होण वाली ट्रैक्टर परेड दीयां तैयारियां जोरां शोरां ते चल रहीआं ने। वख-वख सूबिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ किसान ट्रैक्टरां ते दिल्ली ਵੱਲ कूच कर रहे ने। सवाल हुण यही है कि आखिरकार इस अंदोलन दा हल कदों ते किवें निकलेगा। अंदोलन जारी है। दिल्ली मोर्चे दे 50 दिन पूरे हो गए ने। 9वें गेड़ दी मीटिंग कल होण जा रही है। मीटिंग तो किसानों नूं ज्यादा उम्मीद नहीं है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च नूं लैके किसान लामबंद करन दे विच लगे हुए ने। वड्डा सवाल कि आखिरकार मसले दा हल कदों ते किवें निकलेगा। किन्ने होर दिन इसे तरह कड़ाके दी ठंड दे विच किसानां नूं बॉर्डरां ते डटे रहना पवेगा। तां खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। कल मीटिंग होण जा रही है। 9वें गेड़ दी मीटिंग है। इस तो पहला 8 दौर दीयां बैठकां हो चुकियां ने जो बेसिट्टा रहीआं ने। कल की बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कल की बैठक तो पहला सुप्रीम कोर्ट के वलों आरजी स्टे इन्हां कानूनों के अमल से लगा दिता गया। असे का रुख करते हैं टिकरी बॉर्डर का। भुल्लरजीत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो भुल्लर, 50 दिन पूरे हो गए ने। लगातार किसान डटे हुए ने। होर किन्ने दिन इसे तरह रहना पवेगा, इस बारे अजे कुछ भी नजर नहीं आ रही स्थिति, क्योंकि ज्यों दी त्यों बनी हुई है, या कह लो कि होर भी ज्यादा उलझदी जा रही है। फिलहाल किस तरह का मौसम का मिजाज है, किस तरह का किसानों दे विच कल दी मीटिंग नूं लैके रणनीति की बनाई जा रही है, की कुछ तुसीं उत्थे ग्राउंड जीरो ते देख पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल अमृत, अज 50वां दिन है और लगातार दिल्ली के बॉर्डर के उपर टिकरी बॉर्डर तुहानूं पहला नज़ारा दिखाउने आ। हड्ड चीरमी ठंड जारी है। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो आ। तुसीं तस्वीरां देख सकते हो किस तरीके दे नाल संघनी धुंध टिकरी बॉर्डर उपर छाई हुई है, पर बावजूद इसके किसान, बच्चे, बजुर्ग, महिलावां इस अंदोलन दे विच डटे हुए ने। तां बिल्कुल ठंड तो बेखबर होके अज 50वां दिन आ किसानी इस संघर्ष का दिल्ली दे विच। हालांकि पंजाब दे विच ओह करीब पिछले 2-3 महीनों तो लगे हुए हैं अंदोलन दे विच, पर दिल्ली अज 50वां दिन है और अज धुंध भी बहुत ज़्यादा और सवेर की शुरुआत हुई है। तो तुहानूं तस्वीरां दिखाउने टिकरी बॉर्डर दियां, जिवें कि पहला भी जिक्र किया कि धुंध अज बहुत है और बजुर्ग खड़े, नौजवान बैठे ने, तो अग बाली हुई है। क्योंकि हत्थ असीं गलबात कर रहे हैं, हत्थ पैर मूँह सुन्न हो रहा पूरा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा कोहरा पिया होया। अज तो गलबात करते हैं। अज माघी का भी त्यौहार आ, माघी का इतिहासिक त्यौहार। अज माघ के महीने की संग्रांद भी आ। तो बजुर्गो अज ठंड बहुत है, इस दे विच कोई दो राय नहीं। शायद इसे लिए सरकार भी बार बार कह रही है कि बजुर्गों ते बच्चों नूं घर चले जाना चाहिए। असीं मजदूर किसान जथेबंदियां जिन्ने भी तबके पलदे किसान की रीढ़ की हड्डी आ, असीं टिकरी बॉर्डर ते बैठे हैं। किन्नी ठंड होवे सानू कोई परवाह नहीं, घरों मन के आए हैं भी जिन्ना चल बिल वापस नहीं जाते असीं उन्ना चर जाते नहीं। असीं यही कहना चाहुंदे आ भी मोदी सरकार साडा सिदक रखना चाहुंदी है। क्यों भी ये किन्ने क जाबते च है, किन्ने सिदक है, किन्ने क बैठणगे। असीं भावें 9 महीने लग जाण, 10 लग जाण, किन्ने साल लग जाण, असीं उन्हें जाते नहीं। ते नाल ही असीं ये कहना चाहुंदे आ भी जिन्ना चर ये गल नहीं मनदा, बिल वापस नहीं लैंदा, साडा सुप्रीम कोर्ट ना कोई लल्ला खखा नहीं। ना असीं अज गए हाँ, ना असीं कल जाइए। तो असीं यही कहने आ भी बिल वापस लै जे, असीं आपदे घरां नूं चले जावांगे। तो अमृत, जिवें मैं तुहानूं दस रहा कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंदे, रद्द नहीं होंदे, उन्नी देर तक किसान कह रहा कि सानूं कोई फिक्र नहीं। तो बापू जी, अज माघ के महीने का भी पवित्र दिहाड़ा अज और पंजाब दे लई इतिहासिक पक्षों बहुत वड्डा दिन है। और जेकर किसानी अंदोलन की गल की जाए तो वह भी इत्थे मोर्चा लग्या होया, किस तरीके नाल देखदे हो? असीं जो भी त्यौहार है जिन्ने भी अगे पहला पंजाब च मनाया, दशहरा मनाया, दिवाली मनाई है, अज असीं माघ के महीने की संग्रांद जो 40 मुक्ते गुरु गोबिंद सिंह नूं बदावा दे के सीगे, वो गुरु गोबिंद सिंह ने जाके मुक्तसर साहिब उन्हां दा बदावा पाड़िया सीगा। वो अज असीं इत्थे रात भी तुसीं देखिया, कापियां साड़ियां लोहड़ी दे
ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੋਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਸ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਨਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੁੰਗਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 15 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਡਟੇ ਵੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਲਈ, ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਟਪਾਊ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 4 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣ ਬਸ, ਫੇਰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, 15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਲੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਯਕੀਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੀਕੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ 3-4 ਵਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਾਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜਤੇ, ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਭੇਜਤੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, 18 ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 70-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜੂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਮਰਾਜਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੋਊਗਾ ਯੁੱਧ, ਲੰਮੇ ਯੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ, 1906-7 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਆ, ਸਿਦਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਕ ਪਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ तो बिल्कुल पुलरजीत, जिवें ठंड बहुत है, हालांकि कोई कमी नहीं है। पंजाब हरियाणा ही नहीं बल्कि हुण होर सूबियां दे भी किसान जिहड़े ने पहुंच रहे ने वड्डी गिनती दे विच एक दूजे दा साथ देण दे लई। पुलर, तुसीं बने रहो साडे नाल, तस्वीरां लगातार असीं चाहुंदे हां कि दर्शकां नूं दिखाउंदे रहो तुसीं बॉर्डर दीयां। साडे नाल रोहित बंसल मेरे सहयोगी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो भी जुड़े हुए ने, सिद्धा रुख करदे हां। तां रोहित, मौसम अज बहुत ज्यादा ठंडा सी देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोहड़ी तो बाद वैसे दिन खुल जाते हैं, मौसम साफ हो जाता है, पर उस तरह का कुछ नजर नहीं आ रहा। ज्यादा धुंध सगों अज सानू देखने को मिल रही है। फिलहाल किस तरह की गरमाहट किसान जथेबंदियां दे विच है? मौसम च बेशक नहीं है, क्योंकि कल मीटिंग होने जा रही है 9वें गेट की। इस तो पहला सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों स्टे लगा दिता गया है, इसलिए मीटिंग होर भी ज्यादा अहम हो जाती है। पर किसान कह रहे हैं कि सानू कोई ज्यादा उम्मीद नहीं ने। फिलहाल की कुछ अपडेट, की कुछ देख पा रहे हो? जी बिल्कुल अमृत, जेकर कल की मीटिंग की गल की जाए तो किसान ये गल पहले ही कह चुके हैं कि सानू इस मीटिंग तो कोई ज़्यादा उम्मीदा नहीं, पर फिर भी असी सरकार नाल मीटिंग करन जा रहे हैं, क्योंकि असी नहीं चाहते कि साडे ते कल नूं कोई गलबात आवे कि तुसी सरकार नाल गलबात तोड़ रहे हो। इस करके असी मीटिंग करन जा रहे हैं। पर 15 की मीटिंग में की चीज़ सामने आती है, उस तो बाद एक 16 तरीक नूं मीटिंग जरूर की जाएगी। 16 की मीटिंग में यह डिसाइड किया जाएगा कि 15 की मीटिंग के नतीजे जेकर पॉजिटिव आते हैं तो अगे का रिस्पॉन्स किसानों का किदां दा रहने वाला, और जेकर कोई सार्थक नतीजे नहीं सामने आ रहे तो जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है वो उलीकिया गया है, उसनूं लैके मीटिंग की जाएगी कि 26 जनवरी का प्रोग्राम इन्ना क स्ट्रोंग होवे कि सरकार नूं झुकना पवे। फिलहाल मैं तुहानूं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ਦੀਆਂ तस्वीरां दिखा देना कि सवेर का वक्त है, पर तुसीं देख सकते हो कि सवेरे ਜਿਹੜੇ लंगर है, लंगरां की शुरुआत हो चुकी है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਰਥਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਸੁੱਚਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 50 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ,
ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦਰ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਨਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਗੇਨਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਊ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਊ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲੋਗਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਇ ਲਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਗੰਨਾ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੁਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ 4 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਘੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮਾਘੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕੱਲ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਵਾਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਾਪੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾੜੀ ਗਈ, 1 ਲੱਖ ਕਾਪੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 16000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਰਿਤ।
जी बिल्कुल रोहित, ਤਾਂ ਕੱਲ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਭੁੱਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ अपील ਕੀਤੀ है। कैलाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा फैसला सुनाया, आप लोग को क्या लगता है जब कानून को रोक लगा दी गई है तो कहीं ना कहीं क्या सरकार बैकफुट पर है? ऐसा है कि इस निर्णय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। हम तो चाहते थे कि इस बिल के ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगे कानून के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो सर्वमान्य और हम उसके निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो निष्पक्ष कमेटी बनाई है उस कमेटी के सामने किसान यूनियन के नेता और जो एक्सपर्टीज है वो अपना विषय रखेंगे, तो वो रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होगी तो उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको मानना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सर, कमेटी के सदस्यों को लेके भी काफ़ी नाराज़गी लोग दिखा रहे हैं, किसान जथेबंदी दिखा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपको? कहीं ना कहीं विरोधाभास हुआ है? किसान यूनियन के नेताओं का जिस तरह से कहना है कि ये जो कमेटी के मेंबर है इन्होंने कहीं न कहीं पहले बिल का समर्थन किया है। इस बिल का प्रारंभ में तो सबने समर्थन किया था, स्वागत किया था, और जिसमें राकेश जी टिकैत जो इनके प्रवक्ता है यूनियन के, उन्होंने भी स्वागत किया था और उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राकेश महेंद्र सिंह जी टिकैत को 27 साल बाद में उनकी आत्मा को शांति मिली है कि ये बिल नरेंद्र मोदी जी ने पास करके और उनके सपने को साकार किया है। हो सके सर, 15 तारीख को जैसे कि बैठक होने वाली है, क्या उम्मीद जताएं कि ये बैठक सकारात्मक होगी, नतीजा निकलेगा, मामला सुलझ जाएगा? हमें तो पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। हम तो आशावान हैं और इस गतिरोध को ख़त्म किया जा सकता है और निश्चित रूप से किसान यूनियन के नेता अगर मन से अगर आएंगे और किसान की नज़र से आएंगे तो समाधान हो जाएगा। कैलाश जी, 26 जनवरी को किसानों ने घोषणा की है कि बड़ी रैली करने वाले हैं दिल्ली में। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, देश का मान सम्मान, बहुत बड़ी बात है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग नज़र रखते हैं। ऐसे में अगर ये आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल होगी। उससे पहले आप लोग भी चाहेंगे कि मामला सुलझ जाए? हम तो जब से ये प्रारंभ हुई है, इनका आंदोलन प्रारंभ हुआ है, तब से यही निवेदन कर रहे हैं उनको, और जो उनके प्रारंभ के मुद्दे थे उन मुद्दों पर अगर ये आ जाएंगे तो समाधान हो जाएगा। क्योंकि 3 दौर की वार्ता तक तो किसान यूनियन के नेताओं से बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद में जो आ रहा है उसके अंदर मुझे कहीं न कहीं राजनीतिक उसमें लग रही है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और उनके ऊपर अगर इस तरह से अगर कोई ट्रैक्टर रैली या इस तरह की अगर गतिविधि होती है तो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर हमारी जो प्रतिष्ठा आज भारत की बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कहीं न कहीं ऐसा न हो कि इसके अंदर कहीं हमें पूरे देश को नीचे देखना पड़े। तो इसलिए मेरे किसान यूनियन भाइयों यूनियन के नेता जो भाई हैं उनसे निवेदन है कि वो इस निर्णय को बदले और उन लोगों ने जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, भारत आज़ादी दिलाने के लिए, तो उनको भी कहीं आत्मा को ऐसा नहीं हो कि किस मेरे देश में ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसान यूनियन के नेता निश्चित रूप से इस निर्णय को बदलेंगे, ऐसा मेरा उनसे निवेदन भी है और उनसे आग्रह भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि 26 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, ट्रैक्टर रैली होने वाली है, मगर उससे पहले 15 तारीख को किसान जथेबंदी और सरकारों के बीच में बैठक होने वाली है। उम्मीद करते हैं बैठक सकारात्मक होगी, वरना किसानों का कहना है कि ये आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा।
कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्रियों के नाल मंथन करेंगे, क्योंकि जिस दिन यह फैसला आया सी उस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों एडवोकेट जनरल अतुल नंदा नूं फैसले की घोख के निर्देश दे दिते सी कि इस फैसले नूं चंगी तरह स्टडी किया जाए, पता लगान की कुछ इस फैसले दे विच लिखा गया है कि कुछ बरीकियां ने उसनूं पूरा स्टडी किया जाए तो उस तो बाद बैठक दे विच इसनूं विचारिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लिए अर्शदीप अर्शी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अर्शदीप, सरकार भी सरगर्म हो गई है, फिलहाल की कुछ अपडेट इस मीटिंग संबंधी? देखो, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। जी अर्शदीप, लगातार नजर बनी हुई है इस मीटिंग ते। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी दे लई। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई दे विच बैठक होण जा रही है। 4 बजे के करीब बैठक होगी, मंत्रियों के नाल मंथन होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं लैके जो निर्देश दिते गए सी एडवोकेट जनरल नूं की घोख उन्हां दे वल्लों कीती जांदी है, तो उस तो बाद की पंजाब सरकार अपने पद्धर ते कोई वड्डा ऐलान करदी है या फैसला लैंदी है, ये देखना होगा। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 2 ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਨਿਲ ਗਨਵਟ, ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ 2 ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ? ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪਖਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸੇਮ ਹੈ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਲਿਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਨਿਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ has lost his credibility as well as now I think he is also losing his mental balance। ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਕਟ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਹੈਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਿਡਿਸ਼। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਇਨਫੈਕਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਓਵਰਰੀਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਅਬਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੀ ਗ੍ਰਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਅਬਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ ਵਾ? if they are unconstitutional then abrogate them, if they are constitutional then they are ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਦਹੋਲਡ ਰੱਖਿਆ ਵਾ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਾਈ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਰਗਨ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਚਿਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ irrelevant ਔਰ ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਇੰਪਾਸ ਤੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। This is a very unfortunate thing, and ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ I see the same thing happening to Mr. Modi and his company when their tenure ends. I don't think they'll be very ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ credibility ਹੋਏਗੀ, they'll be left with any credibility। ਰਮਨ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਮਨ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਐਂਡ ਇਮੈਚੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 44 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਛੋਟਾ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। Because you always talk irrelevant। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ, 8 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਨਿਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟ ਹੈ। मेरा ख्याल वजीरी तो भी उत्ते है 6 साल वास्ते कोई पुछने वाला नहीं दसन वाला नहीं उस पोस्ट के उत्ते जिन्होंने PPSC ते PCS ਜਿਹੜੇ ऑफिसर वगैरह भर्ती करने होंगे ने उस पोस्ट के उत्ते सरदार भुपिंदर सिंह मान के बेटे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਸਮਝੌਤਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੂੰ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਖੀਰ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਟੀ ਬੋਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਰਟਨਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ। ਨੋ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਛੁਪੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਨਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਰਟਨਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਰਿਊਮਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ 2+2 4 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ
ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਪਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਤੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅਨਿਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ? ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪਖਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸੇਮ ਹੈ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, BKU ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੈਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢਿਡੂਣੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ नहीं करेगी बीजेपी। इस कार्यक्रम को लेकर के अमित शाह जी ने कुछ कहा कि करना था या नहीं करना था, या आगामी कार्यक्रम कोई अब सरकार को करने चाहिए सार्वजनिक, क्योंकि सीआईडी रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी कहा गया कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं, अभी हम कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कुछ नहीं करेंगे। अभी नहीं, अमित शाह जी का भी यही सुझाव है कि अभी ठीक है, जब तक ये आंदोलन है उसमें बातचीत चल रही है तो ठीक है, बातचीत के द्वारा हल हो जाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा से इस प्रकार के कार्यक्रम से हम उसकी अनदेखी करेंगे। पार्टी स्तर पे नहीं करेंगे, सरकार स्तर पे सर, पार्टी स्तर पे नहीं होंगे, सरकार स्तर पे नहीं। देखिए, अब जिस प्रकार के जो राजनीतिक कार्यक्रम है, जैसा हमने अभी किसान पंचायत बुलाई गई थी और उस पर जो भी आंदोलनकारी थे उन्होंने जिस प्रकार का सारा व्यवहार किया, हम उसमें टकराव की स्थिति नहीं चाहते, कोई भी टकराव की स्थिति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए।